कबीर कैसे गुरु गुरु कहो कौन गुरु उतारे पारा। पहला गुरु माता पिता रक्त बूंद दोनों का ही दाता। जीवन में पहला नंबर ना गुरु माता अने पिता। माता पिता गुरु शू करवा, पिताजीनु बीजक अने मातानु रज, ये बेनु मिश्रण थईने आपणी आ 5 तत्वनी काया बनी। आपणा शरीर में जेटला हाडका है ये पिताना बीजकनो भाग है ने आपणा शरीर में जेटला लोही मांस ने चामड़ी है ये माताजीनी रजनो भाग है। एटले आपणा शरीर में अर्धो भाग बापनो है, अर्धो भाग जनेतानो है। एटले दरेक संतोए कीधुं छे के बीजा बधाय गुरु पछी प्रथम कोने समरीए केना लीजिए नाम। मात पिता गुरु अपना, पहला गुरु माँ बाप। एटले आपणा शरीर ने एणे उत्पन्न कर्युं। लीले थी सूके सुवडाव्या, चावीने मोढामां दीधुं, उछेरीने मोटा कर्या, लग्न कर दीधा, एनी फरज पूरी कर दीधी। पछी जेम आ नथु बापाना दीकराओए आज नथु बापानी जे आशा पूरी करी है ई दीकराओनी फरज है। कोई पण भक्ति के कोई पण भगवाननु नाम लईए, मात पितानी सेवानु दरेक संतो बोली गया है। एटले पहला गुरु माता पिता रक्त बूंद दोनों का ही दाता। माँ बाप जन्म आपे उछेरी मोटा कर दे पण माँ बाप आत्मा ओळखावी न सके। पछी दूजा गुरु जन्म केरी दाय, जेने जन्म बंधे दिया छोड़ाय। बीजो गुरु सुयाणी, एने बधी साफ सूफी करी ओदर थी बाळक ने बहार लाव्या पछी नाळ मोळ्યું अने गळथूथी पीवडावी। सुयाणी ने पण गुरु मान्यो छे पण एनुं कार्य अहींया पूरुं थाय छे। सुयाणी गुरु करी आत्मा न ओळखावी सके। त्रीजा गुरुए धरिया नामा लई पुकारे सगळा गामा। त्रीजो गुरु जेने नाम नक्की करीने आपणे चांदलो आप्यो के आजथी तारू नाम फलाणो भाई अथवा फलाणी बाई अने एना आपेल नामथी आपणे जीवीए त्यां सुधी बधाय आपणा हारे वहीवट करे। एनुं प्रमाण एटलुं। पण त्रीजो गुरु जेने नाम आप्युं ए आत्मा न ओळखावी सके। पछी चौथा गुरुए विद्या पढ़ाए, जिनसे जगत व्यवहार चलाए। चौथो गुरु निशाळ मास्तर, जेने आपणे अक्षर ज्ञान आप्युं अने सारा टका लईने जो उत्तीर्ण थाईए फर्स्ट नंबर तो गधा मजूरी न करवी पड़े, नौकरी मळी जाए। अने चढ़ाव पास के नपास थाय तो एटलो तो फायदो थाय के कोईने पूछवू न पड़े कि भाई आ बस क्या जाए, वाँची ले। ले निशाळ मास्तरी चौथो गुरु, एना अक्षर ज्ञान थी आपणे वाँची सकीए बोर्ड, कदाच नौकरी मळी जाए तो गधा मजूरी न करवी पड़े। पण निशाळ मास्तर आत्मा न ओळखावी सके। पछी पांचमा गुरुए माला तिलक दीना, राम कृष्ण सुमरीन कीना। पांचमो गुरु कान फूके कंठी बांधे। ये कान फूके सो हद का गुरु, दो हद का है गुरु और। जे कान में फूक मारे ने कंठी बांधे हद एटले शरीर नो गुरु, मन नो नहीं। मन नो गुरु से सदगुरु। पांचमा गुरुए माला तिलक दीना, राम कृष्ण सुमरीन कीना। पांचमा गुरुए कंठी बांधी कान में फूक मारी। पांचमो गुरु भगवान ना भाग पाड़े, आपणे नथी पाड्या। तारो भगवान, आ मारो भगवान, आ ओलानो भगवान, आ ओलानो भगवान। आ पांचमा गुरुनी देण छे। आ तारो धर्म, आ मारो धर्म, आ ओलानो धर्म आपणे नथी कीधुं। आ पांचमा गुरुए भाग पाड्या छे। राम राम जुदा, कंठियों जुदी, चांदला जुदा, मंदिर जुदा। आ पांचमा गुरुए कर्युं छे। छठा गुरुए ब्रह्मगढ़ भांग्या।
પાંચમા ગુરુ પંડિતો ને પ્રતાપે આ આપણા દેશની અંદર 18 વાડા થયા, ઊંચ નીચના ભેદ ઊભા થયા, એકબીજાથી અભડાય, ઓલાના ઘરનું પાણી ન પીએ, ઓલાના ઘરનું ન ખાય, એકબીજાના ઓલા સિવાય લગ્ન ન કરી શકે. આ 18 વાડાનો પ્રતાપ સંતો ઈ મટાડવાનું કહે છે. જબ લગ નાતા નાત જાત કા તબ લગ ભક્તિ ન હોય. ભક્તિ કરે કોઈ શૂરવીર જાત વરણ કુળ ને ખોય. અરે જાત હમારી આત્મા, આપણી ઓરિજિનલ જાત છે આત્મા. આ બહારથી આવે, આપણે શેના આધારે જીવીએ છીએ? આપણને દુનિયાનો કોઈ ભગવાન જીવાડતો નથી. આપણને કોણ જીવાડે છે? આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે જાય છે, શ્વાસ આવે છે જાય છે. જીવને છે આ શ્વાસ તણી સગાય. પછી ઘરમાં ઘડીએ નહીં રાખે ભાઈ. શ્વાસને આધારે હિન્દુ જીવે છે, શ્વાસને આધારે મુસલમાન જીવે છે, શ્વાસને આધારે પારસી, ક્રિશ્ચન, દુનિયાના કોઈ ખંડનો માનવી હોય, કોઈ બી શ્વાસ વિના જીવી શકે નહીં. શ્વાસ આપણને જીવાડે છે. શ્વાસ જે આપણી અંદર ચાલે છે એનો એક છેડો આ પિંડની નાભીમાં છે, બીજો છેડો બ્રહ્માંડની નાભીમાં છે. શરીરની નાભી દેખાય છે, બ્રહ્માંડની નાભી દેખાતી નથી. શરીરની નાભી આપણા બધાની જુદી જુદી છે, બ્રહ્માંડની નાભી આપણા બધાની એક છે. જ્યાંથી હિન્દુ શ્વાસ લે છે ત્યાંથી જ મુસલમાન શ્વાસ લે છે, ત્યાંથી જ પારસી શ્વાસ લે છે, ત્યાંથી જ ક્રિશ્ચિયન શ્વાસ લે છે. રામે ત્યાંથી શ્વાસ લીધો છે, કૃષ્ણએ ત્યાંથી શ્વાસ લીધો છે, સ્વામિનારાયણે ત્યાંથી શ્વાસ લીધો છે, રામાપીરે ત્યાંથી શ્વાસ લેવાનું મથક, એની જગ્યા એ એક છે. ક્યાં છે? શૂન્ય મંડળમાં આવે ને જ આવે. આપણો શ્વાસ શૂન્ય મંડળમાં આવે ને જ આવે. આપણી અંદર જે શ્વાસ જ્યાંથી આવે છે ત્યાં મંદિર નથી, ત્યાં મસ્જિદ નથી, ત્યાં દુનિયાનો બનાવેલ કોઈ ભગવાન નથી. જ્યાંથી આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે ત્યાં તો છે એક જ પાણી, એક જ પથરા, एक ज नावन का हारा, एक मुहूर्त में ऐसी देखी जना राम कृष्ण पुजारा. सत्य आस है, बाकी भर में मत भूलोगे मारा. तमे प्रेम थी जोई ल्यो प्यारा. दी सिवाय ब्रह्मणा में भूला पड़शो नहीं. मानव जातनी उत्पत्ति ज्यांथी ज हिंदू आव्या न्याथी ज मुसलमान, यहूदी, पारसी न्याथी आव्या, न्याथी ज किरस्तान. अहींया आव्या पछी जात पाड़ी छे जुदी. जणनारी हवने हरखा जणे. कोई पण बेन ने सुवावडावे के डिलीवरी आवे तो आपणे एटलुं ज पूछी शकाय के बेन ने शुं आव्युं, तो हामोथी एटलो ज जवाब मळशे, कां कहे दीकरी, कां कहे दीकरो. हजी सुधी कोई एम नथी कहेता के बेन ने हिंदू आव्यो, बेन ने मुसलमान आव्यो, बेन ने पारसी आव्यो, बेन ने क्रिश्चियन आव्यो, बेन ने कोળી कणबी आव्यो, हई हुतार घाटी मोती आव्यो, दीकरो आव्यो. अहींया आव्या पछी आ नात जातनो कचरो नाख्यो. कोई ब्राह्मण, कोई वाणिया, कोई शहीद, कोई शेख. अरे विवेक करीने विचारजो, आत्मा सौनो से एक. एवा अज्ञानी ने मन जुदा रे, ज्ञानी तो हवने हरखा गणे. एवा सद्गुरु जने मळ्या होय साचा, ई सर्वने सरखा गणे. एवी अविचल होय एनी वाचा. हवे सद्गुरु हूँ समजावे? आ कान फूका गुरु मंदिर में वळगाड़े. व्यक्ति रूपी भगवान कोई रामनो भगत बनावे, कोई कृष्णनो भक्त बनावे, कोई रामापीरनो, कोई स्वामीनारायणनो. सद्गुरु केनो भगत बनावे? सद्गुरु सोखो सोट मारे मन तू अळगो कहाँ थड़ाय.
બીજો નથી બોલતો, બોલે એ બીજો નથી. એ પરમેશ્વર પોતે, તું પોતે આત્મા એટલે પરમાત્માનો તું અંશ છો. દુનિયામાં દર વર્ષે આંબાની અંદર કેરી આવે, અને જેટલી કેરી આવે એ બધી કેરીમાં ગોટલા હોય, અને બધાય ગોટલામાં આંબો બનવાની તાકાત હોય. કોઈ ગોટલાને આંબો ન થાવું એવું કોઈના ભાગ્યમાં લખ્યું નથી. તમામે તમામ ગોટલામાં આંબો બનવાનો અધિકાર છે. પણ આંબો કેમ ન બન્યા ગોટલા? ઘણાય ગોટલા આંબાના ગુણગાન ગાવામાં સડી ગયા. એ આંબા તે તો અમને પેદા કર્યા ને તું તો અમારા જેવા કંઈકને પેદા કરે છે. કેટલાય આંબાના ગુણગાન ગાવામાં રહી ગયા. આંબાએ કીધું કે તમે બધા મારી જેવા છો. તો ગોટલાને ગળે ન ઉતર્યું. અરે બાપુ, આવું થડ અમારામાં ક્યાંથી હોય? આવી ડાળ્યું અમારામાં ક્યાંથી હોય? કાગ કહેશે કઠણાઈથી આવતો નથી ઈતબાર. કેટલાય આંબાના ગુણગાન ગાવામાં ગોટલા ચડી ગયા, કેટલાય સમરણમાં સડી ગયા, કેટલાય ધ્યાનમાં સડી ગયા. આંબો ન બન્યા. આંબાના મનમાં એક જ ભાવ છે કે મારા ગોટલા, મારો વંશ મારાથી મોટા આંબા બને, મારા કરતાંય જાજી કેરીઓનો ઉતારો આપે. આ દુનિયા કેરી ખાઈ ખાઈને થાકી જાય તોય ખૂટે નહીં. આંબાના મનમાં આવો ભાવ હતો. સદગુરુ હું સમજાવે હમણાં કહું. છઠ્ઠા ગુરુએ બ્રહ્મગઢ ભાંગ્યા, સબ સુડા કર એક રંગ લાગ્યા. છઠ્ઠો ગુરુ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો સત્સંગ. એ સમજાવે કે બાપા દાદા ભગવાન હોય નહીં, દાદા ધર્મ હોય નહીં. ધર્મે એક જ છે, વિશ્વમાં ભગવાન પણ એક જ છે. બધી એકતા ઉપર લઈ જાય, આપણું અજ્ઞાન છોડાવે. એ છઠ્ઠો ગુરુ. અને એ છઠ્ઠો ગુરુ સદગુરુ પાસે લઈ જાય. અને સદગુરુ શું બતાવે? સદગુરુ મળ્યા સહેજમાં, સતનામ સુનાયો, 84નો રાહ ચૂકાવી, એક અખંડ ધામ ઓળખાયો. ન્યા પંથ હતા એ થઈ ગયા પરિપૂર્ણ. પંથ બધા પૂરા કરી દીધા. નવધા નામ મિટાયો. નવધાનું નામ મટાડી દીધું. શું કરવા? નવધા ભક્તિ સુધી હું પણ અને કરતા પણ, હું પણ અને કરતા પણ. નવધા ભક્તિ સુધી હું સમરણ કરું છું. હું પણ આવ્યું ને કરતા પણ આવ્યું. હું સમરણ કરું છું, હું ધ્યાન કરું છું. હું પણ આવ્યું, કરતા પણ આવ્યું. તમારું કરેલ તમારાથી મોટું ન હોય. પરમાત્માને કોઈ ધ્યાનની જરૂર નથી. વાલો મારો છે પ્રેમને વંશ રાજી. પ્રેમ સિવાય પરમાત્માને બીજું કાંઈ જોતું નથી. સદગુરુ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ બતાવે છે. સદગુરુ મળ્યા સહેજમાં, સતનામ સુનાયો, 84નો રાહ ચૂકાવી, એક અખંડ ધામ ઓળખાયો. ન્યા પંથતા થઈ ગયા પરિપૂર્ણ. નવધા નામ મિટાયો. હું દાન પુણ્ય કરું છું. હું પણ આવ્યું કરતા પણ આવ્યું. હું તીર્થ વ્રત કરું છું. હું પણ આવ્યું ને કરતા પણ આવ્યું. હું ઉપવાસ કરું છું. હું પણ આવ્યું ને કરતા. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. જ્યાં હું ત્યાં હરિ નહીં, અને હરિ હોય ત્યાં હું ન હોય. પંથતા એ થયા પરિપૂર્ણ. નવધા નામ મિટાયો. દસમ દિશા આવી આ દિલ ભીતર. 10મી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ. ये पल भक्ति प्रेम की 100 वर्ष का जोग. पल नो जाने प्रेम की तो जोग भया सब रोग. तो ये प्रेम, प्रेम नहीं मळतो वाटे ने घाटे. प्रेम नहीं मळतो गांधी के दोसीड़ा ने हाटे. प्रेम नहीं मळतो वाड़िए पानी पाता. प्रेम नहीं मळतो तेल चोळवाथी ताता. प्रेम नहीं मळतो गुजरी तपासता गामो गामनी. कहे नरभोई प्रेम प्रगटे जो कृपा होय श्री राम नी. कबीर कैसे प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय. नवलोक कोथळियों भले बंधाय गांधी जी नी दुकान में, पण 1 करोड़ आपो तो तोलू 1 तोलू
પ્રેમ ત્યાંથી નહીં મળે. એટલે પ્રેમના વાડી ઉપજે, પ્રેમના હાટ બીકાય, રાજા પ્રજા જો રૂચે, શીશ સોંપ કે લે જાય. જો પ્રેમ જોતો હોય, કબીર કે મારી પાસે પ્રેમના ગોદામ ભર્યા છે. રાજા હોય કે પ્રજા હોય, માથું દઈને પ્રેમ લઈ જાય. માથા હાટે આપું છું, મારી પાસે ભાવ બીજો નથી. શું કરવા માથું માગે છે? ધડ માથે શીશ જેને ન હોય પાનબાઈ, એવો આ ખેલ છે ખાંડાની ધાર. તમે જો તમારું શીશ ઉતારો તો રમાડું 52. માથાને શું કરવું છે? આટલા માથામાં હું હિન્દુ છું, હું મુસલમાન છું, હું પારસી છું, હું ક્રિશ્ચિયન છું, હું નાગર બ્રાહ્મણ વાણિયો લુવાણો 18 જાતનો કચરો આમાં કરી ગયો. એ 68 તીર્થમાં ડૂબક્યું મારે તો નથી નીકળે. જેટલા અપવા કરે, લુગડા રંગે, મોવાળા વધારે, માળાવું પહેરે, તો જે આ કચરો કરી ગયો છે કોઈ હિસાબે નીકળે એમ નથી. તો જો એ કચરો કાઢવો હોય તો ઓઠ સવન શીશ કાઢ લે. મટ દગાવીશ મન, શીશને સાટે જો સાહેબ મળે તો સોંગો જાણજે સવન. આટલા માથામાં આ જગતનો નાખેલ કચરો ભર્યો છે. માણસને 3 જગ્યાએ મેલ ચડે છે. આપણો આ ભારત દેશ 15મી ઓગસ્ટની અડધી રાતે બ્રિટિશનો ગવર્મેન્ટ માઉન્ટન બેટને અડધી રાતે સહી કરી કે આ ભારતનું રાજ અમે ભારતની પ્રજાને સોંપીને જઈએ છીએ. 15મી ઓગસ્ટની અડધી રાતે આપણો દેશ આઝાદ થયો. જાપાનમાંથી ગાંધીજીને 3 મૂર્તિઓ વાંદરાની ભેટમાં મોકલ્યું. એ કાંકરિયા તળાવમાં મૂક્યું છે. 3 વાંદરાની મૂર્તિઓ જાપાનમાંથી મોકલ્યું ભેટ. એક વાંદરો આંખું આડા દઈને કહે છે બુરા મત દેખો, અંદર કચરો પડે છે. બીજો વાંદરો કહે છે બુરા મત સુનો, અંદર કચરો પડે છે. બીજો મોઢા આડા દઈને કહે છે બુરા મત બોલો, અંદર કચરો પડે છે. માનવીને પેલો મેલ શરીર ઉપર ચડે છે, માનવીને બીજો મેલ ઓજરીમાં થાય છે, માનવીને ત્રીજો મેલ મનમાં થાય છે. શરીર ઉપરનો મેલ છે એ પ્રાથમિક મેલ પાણીમાં નાવાથી વયો જાય. જ્ઞાનીનો, અજ્ઞાનીનો, પાપીનો, કસાઈનો, રાક્ષસનો પાણીમાં નાવાથી ઉપલો મેલ વયો જાય. એનાથી અઘરો મેલ છે ઓજરીનો. ઓજરીમાં મેલ હોય તો નાયાથી ન જાય. ઓજરીનો મેલ કાઢવા માટે જુલાબ સિવાય ઓજરી ચોખ્ખી ન થાય. જેની ઓજરી સાફ એના રોગ માપ. અને આ 2 મેલ કરતા ત્રીજો મેલ ભયંકરમાં ભયંકર મનનો થાય. એ મેલ મંડળે જો ધોઈ કરી ડારો વીરા મારા, શબ્દોના સાબુ લગાય. આ 1 મહિનાથી આ કપડું મેલું છે, 1 મહિનાથી મેલું છે. પણ જો મેલ કાઢીને ઉજળું કરવું હોય તો મહિનો ન લાગે. 2-3 મિનિટ સાબુ લગાડો, 2-3 મિનિટમાં મહિનાથીનો મેલ વિયો જાય. એમ આપણું મન ગમે એટલા લાંબા ટાઈમનું મેલું હોય પણ એક ઘડી આધી ઘડી, આધી મેં પુની આધ, સંગત કરો સંત કી કટે કોટ કોટ અપરાધ. સંત પુરુષના ઘડી ભરના સત્સંગમાં ગમે એટલા લાંબા ટાઈમનો મનમાં મેલ હશે, મેલ ઉજળું થઈ જાય. ને તો મેલ ઉજળું, મન ઉજળું નહીં થાય તો પલટું મન મુવા નહીં. ચલે જગ કો ત્યાગ, ઉપર ધોયે ક્યાં ભયા, ભીતરમાં રહ ગયા દાગ. જનેતાએ આપણને જન્મ આપ્યો છે. આપણા શરીરમાં ક્યાંય વાંધો નથી, વાંધો છે બધો મનમાં. મનનો ગાંઠ હરખો નથી. અને મનનો ગાંઠ સત્સંગ સિવાય બીજા કોઈ ઉપાય હરખો થાય નહીં. સત્સંગ વિના મન સુધરે નહીં. વસ્તુ ગતિ કેમ કરી ઓળખાય. આપમાં બિરાજે છે આપનો આત્મા,
એ જાણ્યા વિના જડપણું નહીં જાય. સદગુરુ रामकृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने रसी सब सृष्टि, उन्होंने गुरु किया दुर्वासा ने मुनि वशिष्ठ. राम ने वशिष्ठ गुरु करवा पड़ा, कृष्ण ने दुर्वासा मुनि ने गुरु करवा पड़ा. बाबा अपने रामापीर ने बाबा बालनाथ ने गुरु करवा पड़ा. सदगुरु सिवाय सत्यनी प्राप्ति थई सके नहीं. मारे अहींया वावड़ी आजे आववुं हतुं. जो मारा गामथी मारे अहींया वावड़ी में आववुं होय तो शुं करवुं? न्या बैठो बैठो स्मरण करूँ तो अहीं न अवाय. न्या बैठो बैठो वावड़ीना गुणगान गाऊं ने नथु बापा ने याद करूँ ने एना परिजा ने याद करूँ, न अहीं अवाय. मारे जो वावड़ी आवવું હોય તો મારા ઘરની 4 દિવાલ પ્રથમ છોડવી પડે, બહાર નીકળવું પડે. પછી મારા ગામના હિમાળા છોડવા પડે. પછી અમારું જૂનાગઢ જિલ્લાનું મથક ઈ છોડવું પડે. પછી જેતપુર છોડવું પડે, નવોગઢ છોડવો પડે, જલા બાપાનું વીરપર છોડવું પડે, ગોંડલ છોડવું પડે, રાજકોટ છોડવું પડે. આડા જેટલા શહેર આવે ગામડા આવે એ છોડવું તો જ વાવડીમાં અવાય. વૈશમાં રૂપાળું લાગે ત્યાં જો રોકાઈ જાઉં તો કોઈ દી વાવડી ભેગો હું થઈ શકું નહીં. એમ સત્યને જો પામવું હોય તો આડા જેટલા આવરણ છે. એક તો મોટામાં મોટું નાત જાતનું આવરણ, હાવ હેલી છે ભક્તિ, પણ 4 જગ વ્યાઈ ગયા છે. હાવ પાધરમાં ખેતર હોય પણ જો પગમાં કપાયું હોય તો પરદેશ જેટલું સેઠું લાગે. પગલા માંડે જાણે ભાલા ભરાવ્યા. એમ ભક્તિ હાવ ઢુકડી છે, હેલી છે, પણ કોઈના પગમાં નાત જાતનું કપાયું છે, કોઈના મનમાં માન બળાઈની કપાસ્યું છે, કોઈના મનમાં સત્તા ને ડિગ્રીની કપાસ્યું છે, ધન દોલતનું વિઘાન વાળ્યુંનું. પાદર ખેતર પણ પગમાં વાળા, રાત અંધારીને બળદિયા કાળા. અમાની અંધારી રાત હોય અને બળદિયાનો રંગ જો કાળો હોય ની છૂટી ગયા હોય તો એ ઘડી ભેગા ચડે નહીં, મેચિંગ થઈ જાય અંધારામાં. વાંધા છે અજ્ઞાનતાનું અંધારું. પાદર ખેતર પણ પગમાં વાળા, રાત અંધારીને બળદિયા કાળા, બાધોકડી બાયડીને ગામમાં હાળા.